नमस्कृत्य वरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयितं कंकर्तिवाचालं पूर्णभेतैगिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुर्गणितं फलं सद्रवसंयुतं पिबतभागवतं नरसमालयं पुरोरसिका भूयाब्दाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपौत्रमकलमशन् पराशरात्मजं वन्दे शिवदातं तपोधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राज्यवाच राजा परीक्षित प्रश्न कले सुखदेव कौन कहते कृष्ण विदु परम कांतन नतु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह परमाहन पाषाण गुण ध्यान कथा को राजा गोटे सुंदर प्रश्न करे कृष्ण विदु परम कांतम श्री कृष्ण निजर प्रियतम स्वामी भाव प्रियतम भाव ग्रहण कर समस्त गोपांगना मैंने किंतु परम ब्रह्म स्वरूप नुह से ब्रह्म हिसाब तो जान कृष्ण कृष्ण हूँ सब प्रियतम स्वामी तो स्वामी भाव तो ग्रहण कर प्रियतम भाव ग्रहण करते किंतु ब्रह्म तो या न गुण प्रवाह परम गुण ध्या कथम तेणु से तीन गुण बांधी थे तो तीन गुण संपन्न व्यक्ति गुड़ाक जो मैंने कृष्ण को निजर स्वामी भाव में पाइबा अभिलाष कर स्वामी चिंता करते तेणु तो ब्रह्म भाव से चिंता करना तेणु द्वारा से त्रिगुणर उपशम है कि त्रिगुणात्मिक संसार तेणु संसार चक्र उदाहरण कि संसार संसार चिंता कर उपभोग चिंता कर कृष्ण को निजर स्वामी भाव में ग्रहण करते परब्रह्म भाव में तेणु से बुद्धिटा त्रिगुण भितर संधि होता तेणु से गुणातीत अर्थ को पाइले कि राजा परीक्षित सुंदर प्रश्न जड़े ब्रह्म बोले चिंता कर ब्रह्म पदार्थ को पाइबे वेदांत को निज स्वामी भाव केवल चिंता करते ब्रह्म बोली जानूना तीन गुण विशिष्ट लोकांगना मैंने गुणातीत अवस्था को पाइले कि सुखवाच सुखदेव बर्तमान कहते परीक्षित उत्तम पुरस्तात् तत्ते चैत्य सिद्धि यथागत दुष्सन्न ऋषिकेशम किमुताधक्षज प्रिय उत्तम पूर्व पुरस्तात् ये तत्ते ये संपर्क में आगे आगु कह दैत्य सिद्धि यथागत चेदी सिद्धि राजा किए शिशुपाल था किमिति सिद्धि लाभ कला शिशुपाल प्रभु सहित शत्रुता करा केवल शुद्धिला 15 वर्ष गाड़ी बुलज कला एवं राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ भूरी सभा भितर कृष्ण को गाड़ी देला सी पुणी के मुक्ति है गाड़ी दूसरा मुक्ति कर तेणु दुष्सन्नपि ऋषिकेशम भगवान सहित शत्रुता कर सिद्धि राजा शिशुपाल मुक्ति था भगवान शरीर नय किमुता एवं छुआ प्रियतम आशीर्वाद मुक्ति हर असुविधा
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଧରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟଜନର ପ୍ରିୟା ଏମାନେ ତାକୁ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟା ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ନହେବେ କେମିତି? ସେ ଦିଆରା ଶିଶୁପାଳ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଶୋଧୁଥିଲା, କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବୁଝୁଥିଲା? କିଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ଶୋଧା ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଶୋଧିଲା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଆଦରେ ଏମାନେ କାହିଁ ମୁକ୍ତି ନେବେ? ସେ ପରମ୍ପରା ନେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପରମ୍ପରା ସେ ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖ ନ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତୁମେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେବା କଲ, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ନା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଦେଖିଲ, ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିଲନି। ନ ଦେଖ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନା ନାହିଁ, ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ନ ହେବେ? କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରିୟତମ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ହେବେ? ଏ କଥା କହିବେ। ନୃଣା ନିଶ୍ଚୟସାର୍ଥାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ରୂପ ଅବ୍ୟୟସ୍ୟ ପ୍ରମେୟସ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମନଃ ନୃଣା ନିଶ୍ଚୟସାର୍ଥାୟ। ନିଶ୍ଚୟସ ମାନେ କଲ୍ୟାଣ, ନିହି ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟ ମାନେ କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ରୂପ। ଭଗବାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପ ନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସମୁଦାୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ଧରିକି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କର ଅଟକଳ କିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ, ସିଏ ନିର୍ନାସ୍ତି ଗୁଣା, ଗୁଣ ହେଲା ତିନିଟା, ସତରତମ ଏ ତିନି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପୁଣି ଗୁଣାତ୍ମନ, ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସତରତମ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସଦ୍ଗୁଣ ଦୟା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ତିତିକ୍ଷା ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକର ମାଲିକ ସେ। ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟୟ, ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ସୀମା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ, ଏ ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ପୁଣି ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣର ଆଧାର। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଇକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ବି କରନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ। କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ଭୟଂ ସ୍ନେହଂ ଐକ୍ୟଂ ସହୃଦମେବ ଚ ନିତ୍ୟଂ ହରୌ ବିଦଧତଃ ଜାତି ତନ୍ମୟତାଙ୍କିତେ।
ତାହେଲେ କାମ କ୍ରୋଧମ୍ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ସହିତ ଦରକାର। ଶତ୍ରୁ ହଉ ମିତ୍ର ହଉ କ'ଣ ବି ହଉ, ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୋଲେ କାମ ଭାବକୁ ନେଇକି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋପାଳନ ମାନେ ନିଜର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାମ ଭାବକୁ ନେଇକି ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧମ୍ କ୍ରୋଧରେ ଶିଶୁପାଳ ନିଜେ କ୍ରୋଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲା, ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଭୟମ୍ କଂସ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ବିନାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେଟା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପ୍ରତି କଂସର ଭୟ ରହିଲା। ସେ ଭୟ କରିକି ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମିଳିଗଲା। ସ୍ନେହମ୍ ସ୍ନେହ ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ଦେବକୀ ଉଭୟ ମାତୃସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ। ଐକ୍ୟମ୍ ସହୃଦମେବ ଚ ଐକ୍ୟମ୍ ସହୃଦମେବ ଚ ଐକ୍ୟ ମାନେ ଏକାକାର ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏକାକାର ହେଇଯିବା। ଐକ୍ୟମ୍ ସହୃଦମେବ ଚ ସୁହୃଦ ଭାବନା କରି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ସୁହୃଦ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଇ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ନିତ୍ୟଂ ଘରଉ ବିଦଧାତ ଏସବୁ ଭାବନାକୁ ନେଇ କାମ ଭାବନା ଯାହାକୁ ତୁମେ ପତି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ କାମନା କର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କର, ତାଙ୍କ ଅବସର ଚିନ୍ତା କର, ସଦାକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କର। କ୍ରୋଧରେ ଶିଶୁପାଳ କ୍ରୋଧବଶତଃ ପ୍ରଭୁକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ରହିଲା। ଭୟରେ କଂସ ବଞ୍ଚି ସଦାସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଲା। ହେଇଠି କୃଷ୍ଣ ହେଇଠି ହାଣିଲେ କହିଲେ ମାଇଲେ ପିଟିଲେ ଏମିତି କରୁଥିଲା। ମା ମାନେ ଯଶୋଦା ଏବଂ ଦେବକୀ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପୁଅ ସ୍ନେହ ଐକ୍ୟମ୍ ଏକାକାର ଭାବ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ଏଟା ଐକ୍ୟ ଭାବ। ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଯୋଗୀମାନେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସୁହୃଦମେବ ଚ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ। এই প্রকার সদা সর্বদা যে হরিঙ্গ চরণারবিন্দরে চিত্তକୁ ରଖିଲା, ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ରହିଗଲା
से तो कृष्णत्व प्राप्त है तन्मयता जाति कृष्णमय से कृष्णत्व प्राप्त है न चैवं विस्मयः कार्यः भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे जत एतद् विमुच्यते हे परिहित न चैवं विस्मयः कार्यः तुम्हें आश्चर्य हवार किसी नहीं भगवान रहस्य जानिया भक्त श्रीकृष्ण सम्बन्ध में एपरि सन्देह करवा उचित नुहे तुम्हें आश्चर्य होनी ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ତ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଦେଲା ସେ ମୁକ୍ତି ହେଲା କିଏ ପତି ସ୍ନେହ ପତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲା ସେ ମୁକ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ प्रभु सहित जो प्रकार भाव जेन केन प्रकार संबंध गोटे दरकार जी जो संबंध रख से संबंध को लेकर मुक्ति न चैव विस्मय कार्य तुम आश्चर्य किसी नहीं भवता भगवत त्यजे भगवान अजब ठारे जी अजब नासी पुणी जन्म होती ना जन्म सी होना अजब ना अवतार नौଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣ ତୁମେ କିଏ ସୁଭଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ତୁମ ଭଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭାବନା କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖିବ प्रभु से भावना को देकर तुम क्या भाव इधर आश्चर्य हो रही है योगेश्वर मान ईश्वर होती कृष्ण ताहा दृष्टान्तिकमायातः भगवान ब्रजसूतः अवदत वदतां श्रेष्ठः वाचः पेशी अविमोहयन् प्रश्न उत्तर से ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण ताकू किए भगवान बोली न जाणी जो डाकिला ताले से मुक्ति हमारे कौन असुविधा नहीं तो भगवान ना नहीं ना होते भगवान आसी तो जड़े किए जानी भगवान एवं ताकू सदा सर्वदा सेवा परायण हो पाखे रहा सदा सर्वदा कृष्ण देखा जानी जला गला सब कला से मुक्ति है असुविधा जड़े शोधुची किए काम किए स्वामी भाव पाइबा चाहूँगी प्रभु है भक्तर अधीन जी जो रूप चाहूँगी से जो रूप देखा देले तार कल्याण कले ये कथा बताइले ताहा दृष्टान्तिक आयाता अंतिक आयाता ताहा समस्त गोपांगना माने घर संसार को तुच्छ कर निजर पति पिता भ्राता वो समस्त पछा को बेघाती करी बर्तमान राति ब्रज छाड़ी चली जाए एक कथा देखिए भगवान ब्रज जोषित आसिक जंगल में पहुँची गले उठी जमुना कूल पहुँची जा देखिए भगवान कहते अवदत बदतां श्रेष्ठ कथा कहूँ व्यक्ति मान भर
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତମୟ କଥା। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ବାଚଃ ପେଶୈବ অবদত বদতাং শ্রেষ্ঠ বাচঃ পেশী বিমোহ। ভগবান ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିନୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ ଚାତୁରୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। କପଟ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କପଟ ବାକ୍ୟ କହି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯେ ନା, ସେମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସବୁ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ପରିହାସ କଲେ। କାହିଁକି ଚାଷ କ'ଣ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିହାସ କଲେ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ମଜା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ସ୍ୱାଗତଂ ମୋ ମହାଭାଗା ପ୍ରିୟଂ କି କରବାଣିବ। ये महाभाग्यवती ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗୁଡ଼ାକ କିଂ ପ୍ରିୟଂ କରବାଣି ବହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି, ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହ। ବ୍ରଜସ୍ୟା ନାମୟଂ କଚ୍ଚିତ୍ ବୃତ୍ତା ଗମନ କାଣ୍ଡମ୍। ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ ତ, କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇଥିବ କି? ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ବୃତ୍ତ ଆସିବାର କାରଣ ମୋତେ କହ। ଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମାନେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କହିପାରିବି, ତୋର ସେବା କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ମୋତେ କହ। ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ତୁମର ଆସିବାର କାରଣ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ କହ। ରଜନୀ ଈଶା ଘୋର ରୂପା ଘୋର ସପ୍ତ ନିଷେବିତା ପ୍ରତିଜାତ ଭୋଜନ ଦେହ ସ୍ତେୟଂ ସ୍ତ୍ରୀଭି ସୁମଧ୍ୟମାଗା। ତ ଏଇଟା ରାତିଟା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଅଧିକା ଏବଂ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଦୁର୍ବଳା, କିଏ ବି ଆକ୍ରମଣ କରି ପକାଇବ। ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ କେମିତି ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ତୁମେ କେମିତି ପଳାଇ ଆସ। ରଜନୀ ଈଶା ଘୋର ରୂପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ରାତି, ଘୋର ସପ୍ତ ନିଷେବିତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ସବୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ବିନାଶ କରିଦେବେ। ଭୟଙ୍କର ରାତିରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ଏଠି? ପ୍ରତିଜାତ ବ୍ରଜମ୍ ନ ଇହ ସ୍ତେୟଂ। ଫେରିଯା, ଯଦି ବି ଆସିଲ ବୟସ ଶୁଣିକି ଆସିଲ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜକୁ ଫେରିଯା। ଅତ୍ର ନ ସ୍ତେୟ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ବଳା ଏବଂ ଭୟାଳୁ। ରାତି ଅଧରେ ବି ଠିକ୍ ଖାଇ ଆସିଛ, ଯେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ବ୍ରଜକୁ ଲେଉଟିଯା, ଏଠି ରହ ନାହିଁ। ମାତରଃ ପିତରଃ ପୁତ୍ରାଃ ଭ୍ରାତରଃ ପତୟଃଶବଃ ବିଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ତି ह्यपश्यन्तः ମା କୃତଂ ବନ୍ଧୁ ସାଧ୍ୱଜମ୍। କହିଲେ ଏ ଗୋ ପଶୁପତି ମାନେ ତୁମର ମା ଖୋଜୁଥିବେ, ବାପ ଖୋଜୁଥିବେ। ରାତିରେ ଯୁବତୀ ଝିଅ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ, ବାପ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଥିବେ। ପୁତ୍ରା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଉ ପଳାଇଗଲା ବୋଲି ଖୋଜୁଥିବେ। ଭ୍ରାତର ତମ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେଣି। ପତୟ ଯିଏ ବିବାହ କରିଛ
ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ରାତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାପ, ମା, ଭାଇ, ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ତି ह्यपश्यन्त ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିକିରି ମା ସୁସ୍ଥ ବନ୍ଧୁ ସାଚନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହତାଶ କର ନାହିଁ। ରାତିଟା ତୁମକୁ ସବୁ ନ ପାଇକିରି ତୁମର ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ପୁତ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ ଓ ଖୋଜୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହତାଶ କର ନାହିଁ, ଫେରିଯାଏ। ଦୁଷ୍ଟଂ ବନಂ କୁସୁମିତଂ ରାକେଶ କରରଞ୍ଜିତଂ ଯମୁନା ନିକଲା যমুনা নিকলিল্লি যত্ত রূপল্লব শোভিতম। দৃষ্টম বনম কুসুমিতম ରାକେଶ କରରଞ୍ଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ବନଭୂମି ଦେଖିଲ। ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ସଦାବେଳେ ଆସିପାରୁନ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଭଲ ହେଲା, ଆସିଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି, ଫେରିଯା। ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ରାତିରେ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ପଦାରେ ବୁଲିବା ଭୁଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ କୁସୁମିତ, ବନକୁ ଦେଖୁଛ, ବନଟା କୁସୁମିତ ହେଇକି ଅଛି, ଫୁଲ ସମ୍ଭାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସୁଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାମୋଦ୍ଦୀପକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଦେଖିକିରି ଫେରିଯା। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବିରୋଧାଭାସରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏଇଠି ରହିଯା। ତମକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଶରଦ ଋତୁରେ ତୁମ ସହିତ ମିଳନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଶରଦ ଋତୁ ଏବଂ କେମିତିକା କାମୋଦ୍ଦୀପକ ଜିନିଷ ସବୁ କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧ, ବନଭୂମିକି ସୁଗନ୍ଧିତ କରୁଛି। ଆହୁରି ରାକେଶ କରରଞ୍ଜିତମ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣରେ ଜଗତର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାମୋଦ୍ଦୀପକ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ର, ଉଦୀୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଶୀତଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ କାମୋଦ୍ଦୀପକ। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯମୁନା ନୀଳ লিলি যতরু পল্লব শোভিতম। যমুনা অনিল লিলি যমুনা অনিল লিলি তরু ପଲ୍ଲବ ଶୋଭିତମ୍। ଏଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଳିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯମୁନା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନିଳ ମାନେ ପବନ ବହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶୀତଳ ହୋଇଛି। ଏ ସବୁ ତ କାମୋଦ୍ଦୀପକ। ବନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଫୁଲ ବାସନାରେ ମହକୁଛି।
ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଦେଇକିରି ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଯମୁନା ଜଳର ସ୍ପର୍ଶରେ ପବନ ବହୁଛି, ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକିରି ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନୂତନ ପତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଶୋଭାମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାମୋଦ୍ଦୀପକ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆସିଛ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା କଥା ଶୋଭାକୁ ଅନୁଭବ କଲ, ଏଥର ଫେରିଯାଏ। ତଦ୍ ଚିରଙ୍ଗୋଷ୍ଠମ ସୁଶୁଦ୍ଧମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତୀ ପ୍ରଭୁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ରନ୍ଦନ୍ତି ବଶ୍ଚା ବାଳାଶ୍ର ତାନ୍ ପାୟତ ଦୁଇହତ। କହିଲେ ହେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ତତ୍ଚାତ ମା ଚିରମ କୁଷ୍ଠମ ଫେରିଯା ଗୋଠକୁ, ଯୋଉଠି ଆମର ରହିବା ଜାଗା ଗୋଷ୍ଠ, ସେ ଗୋଷ୍ଠ ଫେରିଯା। ଗୋଠ ଗାଈ ଗୋଠ ଅଛନ୍ତି, ତା ଜାଗା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଗୋଠକୁ ଫେରିଯା। ସୁଶ୍ରୁତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆପଣ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପତି ସେବା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତେବେ ତୁ ପତିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ରାତିରେ? ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକିରି ପତି ସେବା କର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଫେରିଯା। କ୍ରନ୍ଦନ୍ତି ବଶ୍ଚାହା, ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୀର ଦୋହିବା କଥା, କିଏ ଗୋଟେ ଅଧା ଦୋହିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟ କିଏ ଦୁହିନି, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇ ମଜା ବାଛୁରୀ ଗୋଟର ଅବାରଣ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ବାଳାଶ୍ରତାନ ବାଳାଶ୍ର ତାନ୍ ପାୟତ ଦୁଇହତ। ବାଳକ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲା ଶିଶୁଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେବାରେ ବି କାନ୍ଦୁଥିବେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଯାଇକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବାଛୁରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ତଥା ତୁମ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲ, ଆଉ ଏଠି ରହିବାର କ'ଣ କାରଣ? ତାପରେ ଅଥବା ମଦଭି ସ୍ନେହାତ୍ ଭବତ୍ୟୌ ଯନ୍ତ୍ରିତାଶୟା ଆଗତା ଉପପନ୍ନଂ ବହ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ମୟି ଯନ୍ତବ। ଅଥବା ମଦଭି ସ୍ନେହାତ୍, ଯଦି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମେମାନେ କର, ସେ ହେତୁରୁ ତୁମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିଛ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତ ତେଣୁ ଭବତ୍ୟଃ ଯନ୍ତ୍ରିତାଶୟା, ତେଣୁ ତୁମର ମନ ଭିତରେ ମନଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଣି ତୁମେ ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛ। ଯନ୍ତ୍ରିତାଶୟା, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତୁମର ମନ ତୁମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଟାଣି ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଥାଅ, ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ହାତରୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଟାଣି ହେଇକି ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିଛ। ଏ କଥା କହିଲେ ଆଗତା ହି ଉପପନ୍ନଂ ବହ, ଯଦି ବି ଆସିଲ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କର, ତେଣୁ ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ କଲ, ଏଇଟା ଦୋଷାବ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟନ୍ତେ ମୟି ଯନ୍ତବ, ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ
ଜୀବନ ଧରିକି ରଖିବା, ଜୀବନକୁ ଧରିକି ରହିଛି। ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଳାଇବ। ତେଣୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଇକି। ଭର୍ତ୍ତୁ ଶୁଶ୍ରୂଷଣ ସ୍ତ୍ରୀଡ଼ା ପରୋ ଧର୍ମ ହି ଅମାୟୟା ତଦ୍ ବନ୍ଧୁନାଞ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନାଂ ସାଧୁକୁଶଳମ୍। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ସେ କହିଲେ ବୋଲେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ସେବା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। ପରମ ଧର୍ମ ହି ଅମାୟୟା ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ, ଭିତରେ ବାୟା ରଖିକି ଉପରକୁ ଦେଖିକି ଭକ୍ତି କରିବା ନୁହଁ, ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ପତିକି ସ୍ନେହ କରିବା, ପତିର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ତଦ୍ ବନ୍ଧୁନାଞ୍ଚ ଏବଂ ତାର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଜାମାନେ ସାଧୁ କୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରଜା ସନ୍ତତ ଜନେ ନିଜର ପିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇକି ପାଣି ପୋଷିକି ରଖିବା, ଏଇଟା ବି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀର ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଏବଂ ତା'ର ପରିବାର ବର୍ଗ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯା। ଦୁଃଶୀଳ ଦୁର୍ଭଗ ବୃଦ୍ଧ ଜଡ଼ ରୁଗ୍ୟ ଧନୁ ପିବା ପତି ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହାତବ୍ୟ ଲୋକେ ସୁଭି ଅପାତକି। କହିଲେ ପତିଟା ଦୁଃଶୀଳ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଥାଉ, ଦୁର୍ଭଗ ହତଭାଗା ହେଇଥାଉ, ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ହଉ, ଜଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ପାଟି ଫିଟୁନି, ଯାହା ବି ହଉ, ରୋଗୀ ଅଧନ ରୋଗୀ ହଉ, ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ, ପତି ତ ସିଏ ପତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ପତି ସେବା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଚରିତ୍ରହୀନ ହଉ, ଦୁର୍ଭାଗା ହଉ, ହତଭାଗା, ବୁଢ଼ା ହଉ, ଜଡ଼ ହଉ, ରୋଗୀ ହଉ ବା ନିର୍ଧନ ହଉ, ପତି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନ ହାତବ୍ୟ। ପତିର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ପତିଟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରହୀନ ହଉ, ହତଭାଗା ହଉ, ବୃଦ୍ଧ ହଉ, ଜଡ଼ ହଉ, ରୋଗୀ ହଉ, ଯାହା ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ସୁଭି ଅପାତକି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଲୋକେ ସୁଭି ଅପାତକି, ପାପ ଭାଗି ନହେଇ ମୁକ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ, ପାପ ଭାଗି ନହେଇକିରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପତି ଯାହା ବି ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଂ ଅପଦସ୍ୟଂ ଚ ଫଲ୍ଗୁ କୃଚ୍ଛ୍ରଂ ଭୟାବହଂ ଯୁଗୁପ୍ସିତଂ ଚ ସର୍ବତ୍ର ଔପପତ୍ୟଂ କୁଳସ୍ତ୍ରିୟା। ପତି ହିଁ ସେବ୍ୟ, ଉପପତି ନୁହେଁ। ଉପପତିକି ଯଦି ସେବା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତୋର ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ତାର ପତି ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ନ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲା, ତାହା ଉପପତି ସ୍ନେହ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁମେ ତୁମର ପତି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଇଛ?
ମୁଁ ତୁମର ପତି ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପରପୁରୁଷ ସହିତ କାମାସକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଲା, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ୱର୍ଜ୍ଞାନ ଅଜଶସ୍ୟମ୍, ଯଶ ମଧ୍ୟ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ, କୀର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ନ ଫଲ୍ଗୁ କୃଚ୍ଛ୍ର ଭୟାବହକୁ, ବୋଲେ ପରପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଯେ ନାରୀ ରମେ ଦେହ ବହି, ତାହାର ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ, ନରକେ ହୁଏ ପରବେଶ। ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ ବେନି ଲୋକେ, ନିରାଶ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ। ବିଧବା ହୁଏ ଜନ୍ମ ସାତ, ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ। ମୁଖ୍ୟ ମିଳିବନି। କୁକର୍ମ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭୟ ଓ ନରକ ଆଦିର ହେତୁ। ଏ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ ଦଶହୀନ ହେଇବ, ତେଣୁ ଯଶ ମିଳିବନି କି ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏଇଟା କୁକର୍ମ, ଭୟଭୀତ ତା ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଭୟରେ ରହୁଥିବ, କାରଣ କର୍ମଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୁଗୁପ୍ସିତମ୍ ତ ସର୍ବତ୍ର, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଘୃଣା କରିବେ ଯଦି ପରପୁରୁଷକୁ ଔପପତ୍ୟ କୁଳସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। କୁଳସ୍ତ୍ରୀଟା ଯଦି ଉପପତ୍ତି କଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା କୁତ୍ସିତ କର୍ମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଯଶ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନାତ୍ ଧ୍ୟାନାତ୍ ମୟି ଭାବହମ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନାତ୍, ନ ତଥା ସନ୍ନିକର୍ଷେଣ ପ୍ରତିଜାତ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୃହାଙ୍ଗନ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପିତା ମାତା ପୁତ୍ର ପତି ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜାଦି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛ, ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋରି କଥା ଖାଲି ଶୁଣ, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କର, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ମୋରି ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋରି ଭାବନା କର, ଅନବରତ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ମାତିଥାଅ ଏବଂ ମୋର ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ନାମ ବା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଏସବୁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହ, ତାଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘରେ ବସିକି ମୋତେ ପାଇବ। ନ ତଥା ସନ୍ନିକର୍ଷେଣ, ଆଉ ଖାଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୋ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ, ଏଇଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ବିଶେଷ ଫଳ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନିକର୍ଷେଣ ପ୍ରତିଜାତ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୃହାଙ୍ଗନ, ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ସେପରି ପ୍ରେମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୂରରେ ରହିକିରି ମୋରି କଥା ଶୁଣ, ମୋର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କର, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କର, ମୋ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଭିତରକୁ ନେଇଯା, ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନା କର, ମୋ ନାମ ବା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଖାଲି ଧାଇଁଲେ ଯେ ଅଧିକା କିଛି ମିଳିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। এইটা ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପକ୍କା କଥା। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଧରିକି ବସିଲେ ସବୁ ମିଳିଗଲା, ସବୁ ହେଇଯିବ ଠିକରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକିରି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣ, ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛ,
ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କରି ଭାବନାରେ ଥିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ସେ ପ୍ରେମଟା ଅଧିକ ହେବ। ବିପ୍ରଲୋଭେନ ଶୃଙ୍ଗାର ପୃଷ୍ଟିବସୁଦେ। ବିପ୍ରଲୋଭ ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବିପ୍ରଲୋଭ ଶୃଙ୍ଗାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଗାର। ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବା। ବିପ୍ରଲୋଭ ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ଜଣେ ଅଛି ଘରେ, ଜଣେ ବିଦେଶରେ ରହିଛି, କିଛି ଦିନ ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ଭାବ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ସେଟା କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୂରରେ ରହିକିରି ମୋ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ ପାଇଯିବ, ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଇତି ବିପ୍ରିୟମାକନ୍ୟ ଗୋପ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଷିତମ୍ ବିଷଣ୍ଣାହାଙ୍ଗା ଭଗ୍ନ ସଂକଳ୍ପାହାଙ୍ଗା ଚିନ୍ତା ଆପୁ ଦୂରତ୍ୟୟାଂ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ପତି ସେବା କରିବା ଏବଂ ପତିଙ୍କର ବାପ ମା ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ନିଜର ସନ୍ତାନର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏଇଟା ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀର। ଓ ଉପପତି ସେ ପାଖକୁ ଆସିବା ଭୁଲ, ତାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଘୃଣିତ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଭୟାତୁର ହୋଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ବିଗ୍ରହକୁ ଖାଲି ଛୁଇଁବ, ମୋରି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ପାଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଦୂରରେ ରହିକିରି ମୋତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମିଳିଯିବି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବତେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ବତେଇ ଦେଲା ପରେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଆଚ୍ଛା କଥା, ଆମେ ଘର ସଂସାର ସବୁ ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ କରି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଗୋପ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବିୟମାନ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଆଜି ପାଇବା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହେଇଗଲେ। ଆପୁ ଦୂର ଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲେ। ତାକୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଲା। କୃତ୍ୱା ମୁଖାନ୍ୟବ ଶୁଚଶୋଷଣେନ ଶୁଷ୍ୟତ୍ ବିମ୍ବାଧରାଣୀ ଚରଣେନ ଭୁବନ ଲିଖନ୍ତ୍ୟନ ଅଶ୍ରୀଃ ଉପାତ୍ତମଶିଭିଃ କୁଚକୁଙ୍କୁମାନି କସ୍ତୁର ମୃଜନ୍ତ୍ୟ ପୁରୁ ଦୁଃଖ ଭରାଶ୍ରୁତୁଷ୍ଣି। ଏ ପ୍ରକାର ନୈରାଶ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏକାକାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମନଟା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ଅଛି, ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ସହିତ ଶରୀର ମିଶାଇ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଖାନି ଅବଶୁଚ କୃତ୍ୱା, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୟୋତି ହ୍ରାସ ହେଇଗଲା, ଶୁଷ୍କ ଦିଶିଲା। ଶୋଷଣେନ ଶୋଷ୍ୟତ୍ ବିମ୍ବାଧରାଣୀ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକିରି ଉଷ୍ମ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବିମ୍ବ ଫଳ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ଅଧୋରଷ୍ଟ, ନାଲିଆ ଦୃଷ୍ଟିଆ ଅଧୋରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୃଥିବୀକି ଖୋଳି ତଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୃଥିବୀ ରାମ୍ପୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକି ରାମ୍ପିକିରି ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତିକିରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇକିରି ଅଧର ଓଷ୍ଠର ରକ୍ତିବାକୁ କାଳିଆ କରିସାରିଲେଣି। ଅଶ୍ରୀଃ ଉପାତ୍ତମଶିଭିଃ, ଏବଂ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। ସେଥିରେ କଜଳ ଲାଗିଥିଲା ତ, ସେ ମସିବାରେ କଜଳ, ସେ କଜଳ କଳା ଆଖି ଲୁହରେ ଲୁହ ସହିତ ଆସି ଉଚ୍ଚ କୁଙ୍କୁମାନି, ନିଜର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲଗେଇଥିବା କୁଙ୍କୁମ ଉପରେ ପଡ଼ି ବିବର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲାଣି। ତସ୍ଥୁ ମୃଜନ୍ତ୍ୟ ପୁରୁ ଦୁଃଖ ଭରାହାଗା ସ୍ୱତୁଶ୍ରୀ। ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତା ହେଇକିରି ସେମାନେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋଛି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ।
ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। ଯୁବ ବିଳାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନ ତଳିଲେଣି। ପ୍ରେଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିୟେତରମିବ ପ୍ରତିଭାସମାନମ୍ କୃଷ୍ଣଂ ତଦର୍ଥର ବିନିବର୍ତ୍ତିତ ସର୍ବକାମାଃ ନେତ୍ରେ ବିମୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ବିତୋପହତେସ୍ୱ କିଞ୍ଚିତ୍ ସଂରଭ୍ୟ ଗଦ୍ଗଦ ଗିରଃ ବୃହଦାଗାନୁରକ୍ତାଃ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମମତା ରହିଛି। ଇଏ ମୋର ଭାବ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଭାବନା ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତର ବିଭ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟତମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ଓଲଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାସମାନମ୍, ତାଙ୍କ କଥୋପକଥନରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିୟତମ ଭାବନାର ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇ, ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଓଲଟା କଥା କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତଦର୍ଥ ବିନିବର୍ତ୍ତିତ ସର୍ବକାମାଃ, କୃଷ୍ଣ ସେତିକି ପ୍ରିୟତମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁରାଗ ଥିଲା ଯେ ସେ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପୁତ୍ର ପିତା ମାତା ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି କାମନା, ଟିକେ ପିଲାବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନଥିଲା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମନା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତା ହେଇକିରି ନେତ୍ରେ ବି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳାଚକଟା କରିକିରି ଲୁହକୁ ପୋଛିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ରୁଦିତେ ଅପହନ୍ତେସ୍ୱ କିଞ୍ଚିତ୍, ତାପରେ କ୍ରନ୍ଦନଟା କିଛି ଅଂଶରେ କମିଯାଆନ୍ତେ। ସଂରଭ୍ୟ ଗଦ୍ଗଦ ଗିରଃ ବୃହଦାନୁରକ୍ତାଃ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଗଦ୍ଗଦ ହୋଇଗଲା, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ, ମାନେ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଶରୀର ମନ। ତେଣୁ ଗଦ୍ଗଦ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପ୍ୟ ଉଠୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୈବମ୍ ବିଭୋଗର ଅରହତି ଭବାନ ଗରିତୁଂ ନୃଶଂସଂ ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ସର୍ବ ବିଷୟାନ୍ ତବ ପାଦମୂଳଂ ଭକ୍ତା ଭଜସ୍ୱ ଦୁରବଗ୍ରହମାତ୍ୟଦାସ୍ୱନ୍ ଦେବୋ ଯଥା ଆଦି ପୁରୁଷଃ ଭଜତେ ମୁମୁକ୍ଷୁଙ୍ଗଃ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ ମୈବମ୍ ବିଭୋ ଅରହତି ଭବାନ ଗରିତୁଂ ନୃଶଂସଂ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ତୁମେ ଜାଣ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ମନର ଚିନ୍ତନ ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି, ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଜଣା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କହିକିରି ନୃଶଂସ କଥା କହିକିରି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଗ କରିକି ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ପଳାଇ ଆସିଛୁ। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବାଧୁଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶରତ ଋତୁରେ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତୁଟା ତାହା ଆପଣ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହୁଁ। ଅନେକ କଥା ଏ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ସର୍ବ ବିଷୟାନ୍ ତମ ପାଦ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ବିଷୟାସକ୍ତ ଆମେ ନୁହଁ। ସଂସାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ। ସଂସାର ହେଲା ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା, ଆନନ୍ଦ ତାହା ନୁହଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିନାଶଶୀଳ, ଆନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବିନାଶଶୀଳ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବିଷୟ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାଳୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲୁ। ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜଣା, ଆଉ ଜାଣିକିରି ଆମକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନୃଶଂସ ପଡ଼ିଆ, ଘାତକର କାମ ଇଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବୁ। ଭକ୍ତା ଭଜସ୍ୱ ଦୂରବଗ୍ରହ ମା ତ୍ୟଜସ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରତି ଏ ନୃଶଂସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବୋ ତଥା ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ, ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣ ଆମକୁ ନିଜର ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର 5ଟା ବିଷୟ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ। ଆମକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ଜୀବକୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯତ୍ତ ପତ୍ୟ ସୁହୃଦାଙ୍ଗା ମନୋବୃତ୍ତି ନିରଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସ୍ୱଧର୍ମ ଇତି ଧର୍ମବିଦାତ୍ ତ୍ୱୟୁକ୍ତମ୍ ଅସ୍ତ୍ୱେବଂ ଏତତ୍ ଉପଦେଶ ପଦେये ତ୍ୱୟିଷେ ପ୍ରିୟଷ୍ଟଃ ଭବାନ୍ ତनुभୃତାଂ କିଳ ବନ୍ଧୁରାତ୍ୱାଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏଇଟା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଗୋଟିଏ ଦେଲ ଯେ ଯତ୍ ପତି ଅପତ୍ୟ ସୁହୃଦାଂ ଅନୁବୃତ୍ତି ହିଁ ଅଙ୍ଗ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ବାପ ମା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜାଣିକି ତୁମେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସ୍ୱଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିନତ ଦେଲେ ଆମ ଆଗରେ। ଧର୍ମବିଦାଂ ତ୍ୱୟା ଉକ୍ତମ୍, ଆପଣ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିବାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପତି ସେବା ହେଲା ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ୱେବଂ, ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ପକ୍କା ଠିକ୍ ଇଏ। ଅସ୍ତ୍ୱେବଂ ଏତତ୍ ଉପଦେଶ ପଦେ ତ୍ୱୟିଷେ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିବାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଈଶ ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ, ଜଗତର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରେଷ୍ଟ ଭଗବାନ ତନୁଭୃତାଂ କିଳ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମା, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ତାକୁ କାହିଁ ସ୍ନେହ କରୁଛି? ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ପତିଟା ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରେମ କରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରେ, ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଏ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭିତରେ ତୁମେ ଥିବା ହେତୁ ସିଏ ସ୍ନେହ କରେ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସିଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଶବଟାକୁ ସିଏ ସ୍ନେହ କରୁନି। ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହେଲା, ଆପଣ ବାହାରିକି ପଳାଇଲେ, ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ ନା? କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା? ତୁମକୁ। ଏଟା ଗୋପାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ସେଟା ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବାରୁ।
ତେଣୁ ସେ ମୁର୍ଦାର ଇଏ ମଲା ଶରୀରଟାକୁ ସ୍ନେହ କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଆପଣ ଥିବାରୁ ସେ ଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମୁର୍ଦାରକୁ ସେ ଆଦୌ ସ୍ନେହ କରିବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରିୟତମ ପାଠ କହିଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ତନୁଭୂତା ସମସ୍ତ ଶରୀରଧାରୀ ଜଣେ ଜଣକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି ଆପଣ ଥିବା ହାତରୁ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ଯଦିଓ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ବୁଝିପାରୁନ ପାରିକିରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ ତୁମକୁ ହିଁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଛି କାରଣ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଥିବାକୁ ସେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକା ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଚଳୁଛେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣ ନେଇକିରି ବନ୍ଧୁ ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅକାରଣ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଅକାରଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଥିବା ହାତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି ଯିଏ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣ ଥିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିୟତମ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କର ଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବାରୁ ସିଏ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରିୟତମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆପଣ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଏଇଠି ଆପଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯିବୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୁର୍ଦାରଟା ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ କାରଣ ସିଏ ଥିବାରୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ତା ଶରୀରଟା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଜୀ ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ ତୁମେ ଥିବାରୁ ସିଏ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ତ ଏଇଠି ଅଛ ଆମେ ସେ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଘେରିଯିବୁ କ'ଣ ତୁମେ ତେଣୁ ଯାହା କହିଲ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କରିକି ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ।